في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها لا برهان له به فإنما حسابه إن ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر لي وارحمها وأنت خير الراحمين. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعاشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نهدي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك ومن خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من فجاة الخير وأعوذ بك من فجاة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لساني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تدعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ومن كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نوكل وعليك النشور أصبحنا وأصبح ملك الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أسبح بنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحده لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله ولا شريك له الحمد لله وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلو بها القلوب وتختلط بها الرسوب وتلين بها السوق وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلو بها القلوب وتختلط بها الرسوب وتلين بها الصواب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلو بها القلوب وتختلط بها الرسوب وتلين بها الصواب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلو بها القلوب وتختلط بها الرسوب وتلين بها الصواب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم الآباء والأمهات اللهم صل على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم الآباء والأمهات اللهم صل على سيدنا محمد الكريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم الآباء والأمهات اللهم صل على سيدنا محمد الكريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم الآباء والأمهات في كل لحظة أبدا مداد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم
له لول الحادث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى يديك رسول الله جاحك بعيد الكريم تجلى باسم منتجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عدمت إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إلى عل رحمة ربه يكسمها تحتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأحوال ينحزم مولاي صل وسلم
كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والعال والصحب ثم التابعين فهم أحلو التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم الصراط بحمد محمد الغزالي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحذى والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلت على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله تعالى وارضى عنه. Berkata Imam Al-Ghazali nomor 16, farfa'il ma'a ila awsafi sabiqin wara yattikrari thalasan fi jami'i af'alika fa idza faragta farfa' basaruka ila as-sama' wa qul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu subhanakallahumma wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amaltu su'an wa dalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Farfa'il ma'a, maka siramkan, maka menyiramlah siapa anda al-ma'a terhadap air ila asafi sabiqin, dari separuhnya sabiqin, banyak-banyaknya lutut atau betis. Artinya Imam Al-Ghazali mengatakan sesudah kita ini berwudu, ya, membasuh muka, tangan, sebagian dari kepala, ya, sudah disebutkan, atau telinga, terakhir yaitu membasuh kaki separuh dari betis. Jadi kita ini kalau sudah membasuh kaki, tidak boleh semuanya kaki sampai dengkul, makruh. Kalau kita berwudu ini, ada sebagian ulama mengatakan batasannya di atas mata kaki. Paham ya? Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan farfa'il ma'a ila sabiqin,
maka siramkan, ya, maka menyiramlah siapa anda al-ma' terhadap air min afsa bisabiqin, dari separuhnya banyak-banyaknya betis. Jadi kita ini kalau nyiram kaki jangan sampai dengkul, tidak boleh, makruh itu. Jelas ya, makruh. Siram sampai dengkul. Kadang orang tidak tahu, ya, betisnya semua sampai dengkul disiram di waktu kita berwudu. Itu hukumnya makruh. Yang dikatakan sunnah itu di atasnya mata kaki, ya separuh gitu. Di antara ini kaki, telapak kaki, ya separuh. Ya, telapak kaki ini bawah sampai separuh. Makanya disunahkan kita menyiram kaki itu di waktu wudu. Kaki kalau sudah batasan kaki itu sunnah di atasnya mata kaki, mata dua kaki, pentol dua ini mata kaki. Lalu kata beliau, wara at-tikrar salasan, maka hendaklah, maka menjagalah siapa anda ikrar salasan, untuk membalengi, mengulang-ulang salasan 3 kali. Artinya kita ini disunahkan tatkala kita wudu 3 kali, ngusap muka 3 kali, tangan 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kepala 3 kali, sunnah. Kenapa kok 3 kali? Nabi paling suka itu sesuatu yang ganjil, 3 ini ganjil. Apa kata Nabi? Allah witrun yuhibbul witra. Allah ganjil, senang ganjil. Ya, Allah ini ganjil, satu Allah ini. Ahadun. Allah Ta'ala satu ini ganjil. Makanya kita ini disunnahkan untuk mengulang-ulang atau menjaga ulangan-ulangan di dalam wudu ini, berulang-ulang salasan 3 kali. Muka 3 kali. Karena ini adalah sunnah Nabi. Fi jami'il af'alika, di dalam semuanya, af'alika banyak-banyaknya pekerjaanmu. Artinya di waktu kita wudu 3 kali. Begitu maksudnya. Fa idza faragta, apabila sudah selesai siapa anda, ya, selesai berwudu, ya, sudah selesai sampai kaki sudah selesai, apa tugas kita? Jangan berhenti, kata Imam Al-Ghazali. Farfa basaruka ila sama, maka pandangkan matamu ke atas, kata Imam Al-Ghazali. Ila sama, ke atas. Jadi mata ini suruh selesai berwudu, mata ini disuruh mandang ke atas, lalu disuruh doa, kata Imam Al-Ghazali. Waqul, maka ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Perhatikan, selesai antum wudu, jangan berhenti dulu, jangan langsung sholat. Selesai berwudu, maka angkatlah atau pandangan ke atas, ke langit. Kalau bisa dengan tangan kanan, dua tanganmu, ya, 2 tanganmu angkat. Lalu waqul, ucapkan doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qul, dan ucapkan asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah illallah, kecuali Allah. Ya, Allah, tidak ada Tuhan. Loh, di sana ada Tuhan ini, Tuhan itu bohong. Tuhan cuma Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Tidak ada satu zat pun yang perlu kita pinta kecuali Allah yang perlu kita pintai. Tidak ada satu zat pun yang suci kecuali Allah yang maha suci. Tidak ada satu pun zat yang esa kecuali Allah yang esa. Wahdahu, yaitu Allah Ta'ala mempunyai sifat wahdah, sendiri Allah Ta'ala, satu Allah ini, la syarikalah, dan tidak ada sekutuan, lahu bagi Allah, tidak ada sekutuan. Siapa yang berani menyekutukan Allah? Mau musyrik kita sama Allah? Tidak boleh. Makanya apa kata Nabi Muhammad? Semua tanggung umat ini masuk
surga. Semua manusia selama orang itu iman kepada Allah, mengerjakan amal saleh, semua masuk surga. Illa musyrikin, kecuali mereka musyrik yang menyekutukan Allah, tidak patuh dengan Allah, menyekutukan Allah, ya, hianat sama Allah. Selayaknya Allah yang wajib kita sembah, menyembah lain. Ya, patung disembah, ada pohon aneh disembah, ya, ada binatang aneh disembah, itu menyekutukan Allah. Maka tidak ada harapan orang tersebut masuk ke dalam surga Allah, karena berani-beraninya orang itu bersekutu atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutuan, tidak ada sekutuan lahu bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku ini baca doa, ya, doa kita di waktu kita berwudu baca ini. Wa asyhadu anna Muhammadan, aku bersaksi anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, abduhu, yaitu hamba Allah, atau abduhu, hamba Allah, artinya abduhu, kata bahasa Maduranya kebudahnya Allah, ya, khodamnya Allah, abduhu wa rasuluhu, dan utusan Allah. Ya, utusan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, nabinya Allah, utusannya Allah, Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Ya, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Masuk. Yang belakang masuk, di kosong depan. Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Suatu nabi boleh, ya, loh, itu ada nabi. Nabi siapa? Namanya Ahmad. Sesudah Nabi, pas ada Nabi lagi, tidak ada. Dan Nabi ba'da, tidak ada Nabi lagi. Ya, terakhir. Makanya dikatakan khotamun nabiyyin, Nabi terakhir, Nabi yang sudah tutup, tidak ada Nabi lagi, sudah terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya, kemarin dihebohkan, ya, 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, di Probolinggo ada nabi, ya. Ada nabi namanya Dukimin. Apa ada nabi Dukimin? Di Probolinggo. Apa 4 tahun yang lalu, apa 5 tahun yang lalu, itu ada nabi, ngaku nabi, namanya Dukimin. Subhanallah. Kalau Nabi Muhammad pantas, pas. Ya Habibi, ya Muhammad, pantas. Kalau namanya Dukimin, ya apa? Ya Habibi, ya Dukimin. Ya, tidak ada nabi, sudah, ya, musyrik. Jadi tidak boleh kita mempercayai nabi sesudah Nabi Muhammad. Tidak boleh, tidak ada nabi bohong itu. Ya, kemarin juga dihiburkan ada nabi, ngaku nabi, tidak ada. Sudah Allah katakan di dalam Al-Quran, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Tidak ada nabi sesudah kekasihku Nabi Muhammad. Sampai Allah Ta'ala memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad. Saking istimewanya Nabi Muhammad, dikasih hadiah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Dikasih hadiah bahwasanya Nabi, laqad ja'akum rasulun, akan datang satu utusan, min anfusikum, dari dirimu, sama seperti kau, kata Allah. Seperti manusia, makan nasi, tidur, ya minum, ya makan, sama, bukan malaikat, ini orang. Tapi azizun 'alaihi ma anittum, tapi Nabi ini lain, mulia, berakhlak. Azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan Nabi ini buatku rauf, lemah lembut. Nabi ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi luar biasa Nabi Muhammad. Jadi kita ini kalau seandainya di akhir-akhir zaman nanti akan banyak fitnah, kata Nabi Muhammad. Hati-hati, ya, hati-hati. Di akhir-akhir zaman ini bakal ada fitnah besar. Fitnah apa? Ya, fitnah sudah macam, Pak.
Hati-hati. Di belakang ini, sesudah kita ini, ya, akhir-akhir ini akan ada fitnah besar nanti. Hati-hati dengan fitnah ini. Saya di zaman non-bati syarmin itu, kata Nabi. Akan datang satu zaman, kata Nabi Muhammad, sesudah aku wafat zaman ini semakin jelek, akhirnya tutup buku kiamat. Ya, apa kata Nabi? Gunakan kesehatmu sebelum datang sakit. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Hukum dikasih sehat, semangat ngaji, datangi majelis-majelis taklim, sholawat, cari ilmu. Ya, hukum dikasih semangat, hukum dikasih sehat. Tapi kalau sudah datang sakit, tak mikir majelis taklim, sudah mikir sakit. Ya, orang kalau sakit itu, tapi orang kalau sakit ini tidak ada yang dipikirkan, bukan makanan, bukan mobil, bukan apa. Coba orang sakit tak mikirin mobil, tak mikirin enaknya numpak sepeda motor, tak mikirin enaknya naik mobil. Dia pikir apa? Mati sudah ada, pikirannya mati. Apakah saya masih sehat lagi ke belakang? Kok tambah parah ya? Kok tambah daru-daruan ini? Yang dipikirkan mati. Paham ya? Subhanaka, maha suci dirimu ya Allah. Ini doa sesudah kita wudu, kata Imam Al-Ghazali, baca doanya. Terus disambung doa ini, Allahumma wa bihamdika, Allahumma ya Allah wa bihamdika, dengan menyebut memuji kepadamu, asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali dirimu ya Allah. Amalku su'an, jelek ya Allah, amalku ini banyak jeleknya. Wa dalamtu, dan aku zalim nafsi kepada diriku sendiri. Ini doa ya. Makanya kita ini kalau doa sama Allah, jangan mengaku kita ini orang hebat, mengaku kita ini orang lemah. Ya, Imam Syafi'i yang begitu hebat, beliau mengatakan bagaimana? Ya, makin lama aku tidak punya amal yang banyak. Imam Syafi'i yang sudah punya karangan kitab banyak, imam hebat ini masih mengatakan, aku tak punya amal yang banyak, ibadahku seperti ini aja. Itu Imam Syafi'i yang luar biasa hebatnya. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang masuk, kadang-kadang taklim, kadang-kadang tak taklim, ya. Ini Imam Syafi'i yang begitu hebat mengatakan, ya Allah, kami tak punya amal banyak, wahai ya Allah, ampuni dosa kami. Makanya kita ini kalau doa sama Allah, perhatikan, kalau kita doa sama Allah, minta sama Allah, ngaku kalau kita ini banyak dosa. Ini yang dikatakan Imam Ghazali. Ya, amal tuzuan, amal kami banyak jeleknya ya Allah. Dalam tu nafsi, aku zalim kepada diriku sendiri ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun ya Allah kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku taubat ilaik kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah dan aku bertaubat. Ini doa, ya, doa yang perlu kita baca sesudah kita. Lalu astaghfiruka wa atubu ilaik, faghfirli, maka ampuni ya Allah li terhadapku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya dirimu ya Allah, anta, panjenengan ya Allah, tawwab, yaitu zat yang maha menerima taubat. Ar-Rahim, Allah Ta'ala juga sifat atau zat yang sangat sayang. Rahim, Allah Ta'ala. Ini ya yang perlu kita baca. Kalau bisa antum tulis itu doa ini, antum lainkan, antum tulis di dalam buku atau hafalkan sesudah baca doa. Lalu dilanjutkan doa ini. Terus ya, doa ini, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikan ni terhadapku, minat tawabin, dari orang-orang yang senantiasa bertobat. Jadikan kami ini orang-orang yang senantiasa, orang yang bertobat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan ni terhadap kami minal mutatahhirin, dari banyak-banyaknya orang yang suci atau bersih.
Waj'alni, dan jadikan ni terhadap kami min ibadika salihin, dari banyak-banyak hambamu as-salihin, yang saleh-saleh, yang baik. Jadikan kami orang-orang yang saleh. Waj'alni saburan, dan jadikan kami ya Allah saburan, orang yang sabar. Syakuran, dan orang yang senantiasa bersyukur. Waj'alni, dan jadikan terhadap kami ya Allah udzukuruka, yang selalu ingat kepadamu ya Allah. Ini doa. Baca doa ini sesudah wudu. Panjang doa ini, lengkap ini. Ya. Masih panjang lagi doanya di bawah. Waj'alni adzkuruka, dan jadikan kami ya Allah adzkuruka, yang senantiasa ingat kepadamu. Dzikran katsira, dengan ingatan yang banyak. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa ingat kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Uzkuruni adzkurukum. Ingatlah kau kepadaku, aku ingat. Kalau kita ingat sama Allah setiap hari, Allah Ta'ala juga ingat kepada kita setiap hari. Kalau kita ingat kepada Allah 1 tahun sekali, Allah akan ingat kepada kita 1 tahun sekali. Kalau kita ingat kepada Allah seumur hidup 1 kali, maka Allah juga akan ingat kepada kita seumur hidup 1 kali. Tergantung ingatnya kita sama Allah. Makanya kita ini dibiasakan oleh Nabi Muhammad untuk ingat kepada Allah. Apa itu? Salat 5 waktu. Paham ya? Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita ingat kepada Allah setiap saat. Setiap saat, sehari semalam, 5 waktu yang Nabi Muhammad biasakan kita ingat kepada Allah. Apa itu? Salat 5 waktu. Itu lain kita zikir, lain kita salawat, lain kita istighfar, lain kita berzikir-zikir lainnya. Yang mesti kita ingat kepada Allah 24 jam sehari semalam, yaitu 5 waktu. Waktu asar, waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Kalau 5 waktu ini orang tidak mau ingat, makanya apa kata Nabi Muhammad? Pesannya Nabi salah kata Nabi. Di akhir hayat beliau ini pesannya Nabi salat, jaga salat. Kalau kau menjadi orang, kepingin jadi orang yang mulia, jaga salatnya kata Nabi. Makanya kita ini kalau jaga salat kita ini 5 waktu, kita ingat sama Allah. Ingat. Kalau kita ingat sama Allah setiap saat, Allah Ta'ala sebaliknya akan ingat kepada kita setiap saat. Paham ya? Makanya kita ini perhatikan, Habib dengan dari selentingan suara, ya dari jamaah, dari santri-santri. Mana anak banyak yang tak sholat. Antum betul. Kalau antum tak sholat mau kemana antum? Ada santrinya Habib ini, kadang sholat, kadang enggak. Mau kemana antum? Jangan tinggalkan sholat. Hatta antum ini ahli sholawat sudah. Ya, meskipun antum dibilang ahli sholawat tapi tidak sholat. Sholawat ini ibaratkan kita ini masuk ke dalam surga. Jembatan. Jadi sholawat ini jembatan geladak menuju surga. Tapi kalau ahli sholawat tidak sholat, aduh kita ini sholawat bisa cukup, tidak bisa. Sholawat terus, sholatnya juga harus terus. Jangan sholawat terus, sholatnya tidak mau. Perhatikan ya, jangan tinggalkan sholat. Antum ini tidak bakal kumpul sama kita dalam keadaan seperti ini. Ya kalau antum tidak mau sholat, tidak bakal kumpul kita ini. Ya akan dipisah nanti. Oh ini tidak sholat, lo ahli sholawat kok, tapi tidak sholat, dilainkan sama Allah. Juga begitu, tidak bakal kumpul sama Nabi Muhammad meskipun ini orang ahli ibadah, ahli sholawat, tapi tidak sholat, akan dipisahkan oleh Allah dari Nabi Muhammad SAW. Loh Nabi Muhammad sudah Nabi. Ya, makanya dikatakan seandainya Nabi ini tidak beramal, seandainya Nabi ini maka dia memendam di gua mata dosa-dosanya Nabi diampuni semua. Tapi Nabi tidak. Ya, tapi tidak Nabi. Nabi Muhammad itu kalau sakit tambah ibadah. Nabi Muhammad, perhatikan, Nabi Muhammad ini kalau sakit ibadahnya ditambah sampai bengkak kakinya. Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, panjenengan kekasih Allah,
Seandainya antum ibadah tak seperti ini, tetap antum masuk surga. Apa kata Nabi Muhammad? Perhatikan, ini Nabi ya, Nabi. Sakit Nabi Muhammad ini, ibadahnya ditambah sama Nabi sampai kakinya bengkak. Apa kata Siti Aisyah? Wahai ya Nabi, panjenengan ini seandainya tidak beramal seperti ini, antum jamin surga. Apa kata Nabi? Apalam takun abdan syakur. Apakah aku ini tak menjadi orang yang bersyukur? Aku sudah dikasih titel Nabi, Habibullah, kekasih Allah, kuncinya surga dikasihkan sama aku. Aku dimasukkan ke dalam surga lebih duluan daripada nabi-nabi lain. Apalam takun abdan syakur. Apakah tak syukur aku? Ini rasa syukurku kepada Allah. Aku beribadah. Ini Nabi. Lo sampian bukan Nabi, bukan apa, tak mau sholat, mau kemana antum ini? Paham ya? Ada sebagian bilang begini, ada yang tak sholat, kenapa? Hah? Mayapa? Orang kalau tak sholat tak ada manfaatnya. Duhurnya dijaga, subuh lagi ya subuh, hati-hati subuh. Habib sampaikan ini kepada antum supaya antum semangat sholat. Tapi kalau antum ini besok di akhirat, antum bilang, Habib sudah bilang sama antum, tetap tidak sholat. Antum bilang, saya muridnya Habib ya Allah. Kenapa kau tidak sholat? Seandainya Habib dipanggil sama Allah, sudah saya sampaikan ya Allah. Paham ya? Sudah saya sampaikan sama anak-anak, suruh sholat. Mereka tetap tidak sholat. Dilepas tanggung jawabnya Habib. Paham ya? Ini doa. Lalu kita teruskan wajah yudzukur dzikran katsira. Usabbihuka, dan maha suci terhadapmu. Wa usabbihuka, dan bertasbih. Siapa aku kepadamu ya Allah, bukratan di waktu pagi hari, wa asila, dan juga waktu sore-sore. Aku ingat bertasbih kepadamu di waktu-waktu pagi dan sore. Faman qara'a hadad da'wat, perhatikan, siapa orang, kata Imam Al-Ghazali, faman, dan siapa orang qara'a yang membaca hadad da'wat, ini banyak-banyak doa. Kemarin doa-doa ya, waktu tangan membaca doa, ya, basuh muka baca doa, tangan baca doa, di waktu mengusap kepalanya juga membaca doa. Apabila itu dibaca doa ini semua fi wudu'ihi, di dalam wuduknya orang, kharajat khota'uhu, maka keluar dari badan kita khota'uhu, apa banyak-banyaknya keluputan, kesalahan. Makanya kita ini kalau biasakan kita sesudah wuduk membaca doa, salah-salah kesalahan yang ada di dalam hati kita ditarik oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min jami'il a'dha'ihi, dari semuanya, banyak-banyak anggota, ya, anggotanya orang, anggotanya man maksud. Wa khatama ala wudu'ihi, dan mengecap, Allah Ta'ala mengecap, ya, stempel siapa Allah ala wudu'ihi, terhadap wudunya siapa man, bi khatimin, dengan cap, dengan satu capan, farfa lahu tahtal arsh, maka angkatlah lahu bagi orang tahtal arsh, di bawahnya bumi atau di bawahnya arsh, ya, di bawahnya arsy. Falam yazal yusabbihullah, dan tidak pernah berhenti, ya, yusabbihullah, membaca tasbih siapa Allah Ta'ala, tidak pernah berhenti-henti siapa Allah bertasbih. Wa yuqaddisuhu, dan juga menyucikan siapa Allah terhadap wudunya orang. Wa yuqaddisuhu, dan juga menyucikan apa yang wuduhu terhadap Allah. Wa yuktabu lahu sawaban, dan Allah akan tulis lahu bagi orang tersebut sawaban dalik, yaitu pahala dalik yang dilakukan doa-doa yang kita baca.
Makanya kita ini kalau membiasakan sesudah wudu membaca doa, wudu minimal wudu, minimal sesudah wudu ya membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadis salihin. Waj'alni minal ibadika salihin. Minimal itu dah kita baca. Ya, baca. Apa manfaatnya kalau kita membiasakan membaca doa sesudah wudu, maka Allah terus akan bertasbih. Ya. Allah Ta'ala juga wudu tersebut akan menyucikan wudu tersebut kepada Allah, wa yuktabu lahu, maka Allah akan tulis terhadapnya orang yang biasa membaca doa ini sawab dzalik, yaitu pahala. Allah Ta'ala akan tulis pahala itu terus di arsy. Ya, Allah akan tulis ini pahala bahwasanya si fulan mendapatkan pahala terus apabila kita tidak pernah berhenti-henti berdoa. Makanya doa ini silahul mu'minin. Doa itu adalah silah itu adalah pedangnya bagi orang mukmin. Silah, ya doa, silahul mu'minin, pedang. Ya, kalau kita apa pedang itu persemon ya. Seandainya ada musuh kita punya pedang kan sudah siap kita. Juga sebaliknya kalau kita membaca doa kita sudah siap begitu. Doa, berdoa kepada Allah. Dan juga doa, apa kata Nabi, la yaghfirul qada ila doa, tidak ada satupun sesuatu yang bisa menghapus qada kehendak Allah ila doa, kecuali doa. Paham ya? Nyambung? Doa. La yaghfirul qada ila doa, tidak ada satupun yang bisa menghapus qada kehendak. Qadanya Allah, kehendak Allah kecuali doa. Allah Ta'ala, perhatikan, Allah Ta'ala sudah menentukan umur kita, ya, 50 tahun. Sudah mati orang ini 50 tahun, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, tahun sekian, mati orang ini. Karena semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya, Lauhil Mahfuz ini di arsy sana ada tulisan fulan ibnu fulan tuwaffa yaumil hada, tarikhul hada, syahrul hada, sanatul hada. Orang ini matinya di bulan ini, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dalam keadaan sakit atau tidak sakit, tabrakan, tidak tabrakan, sudah semua tertulis. Umur sekian, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun lebih sebulan, semua tertulis. Ya. Apakah bisa dihapus itu? Apa bisa? Dengan apa? Doa. Paham ya? Doa. Sampai setiap saat Allahumma tawil umurana ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, umur yang berkah ya Allah. Dia apa sama Allah? Yang 50 diganti 55. Antum juga begitu doa, Allah tawil umurana ya Allah, kurang tawilan mubarak, panjangkan umur ya Allah, umur yang berkah ya Allah. Dihapus yang 55 diganti 60 tahun. Terus baca doa, Allahumma tawil umurana, dihapus yang 60 tahun ditambah 63 tahun. Baca doa Allahumma tawil umurana, terus dihapus sama Allah. Dihapus sama Allah. Akhirnya kata Allah, wis cukup dah umur sekian kau ini. Cukup dah umur 70 tahun dah, cukup kau ini. Dan banyak-banyak sudah stop. Tapi sendaknya doa bisa menghapus qadanya Allah. Makanya kita ini jangan berhenti doa. Kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sesudah sholat kita membaca doa, zikir baru doa. Jangan orang itu tidak mau doa. Orang kalau tidak mau doa sama Allah berarti tidak butuh sama Allah. Kalau sudah tidak butuh sama Allah, mau kemana kita? Dan Allah tidak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah. Allah tidak butuh sama kita. Kalau kita ini tidak sholat, Allah tidak bingung. Apa?
Kita tidak sodako Allah, tidak bingung, biarkan aja sama Allah. Paham ya? Karena yang rugi bukan Allah, yang rugi kita. Jelas ya? Kok tak baca? Ya tak baca. Ya gua tak baca ya Allah, ya tak apa, terserah Pak. Kok tak baca ya Allah, ya tak terserah Pak. Kencengah. Itu kata Allah. Hati-hati kalau kau tidak sholat. Karena ini perintahku kata Allah. Kau melanggar, ya hati-hati besok. Paham ya? Ya udah tak baca, tak baca lancar. Ya apa bedanya nabi orang Yahudi? Paham ya? Kadang-kadang pendapatnya persepsinya orang begitu. Akhirnya orang saya tidak sholat. Mana yang sholat seret saja. Yang kita biasakan begitu. Itu fitnah namanya. Banyak. Kadang-kadang orang datang sama dia. Sholat. Saya itu kalau sholat malah seret. Ini yang bahaya. Tentunya sesibuk. Perhatikan. Jangan dientengkan, jangan diremehkan. Sesibuk apapun antum ini sholat tidak. Mau kerja, mau nyupir, apapun. Paham ya? Sholatnya dijaga. Ini nasihatnya Habib sama Habib. Dengarkan, ingat-ingatkan. Ya, sholat. Allahu Akbar, tinggalkan kerjanya itu. Buka remari itu. Ya, Antumnya, kalau Allah Ta'ala cinta sama kita, enggak apa, mau minta apa sih kita sama Allah? Kalau Allah Ta'ala tak cinta sama kita, repot kita ini. Mau cari rezeki salah, mau ini juga salah. Tapi kalau Allah Ta'ala ridho sama kita, gampang kita ini. Saya kepingin mobil, gampang. Jangankan mobil sampai surga dikasih semua. Bagaimana caranya Allah Ta'ala ridho kepada kita? Amanu wa amilus, iman sama Allah dan mengerjakan amal kebaikan, termasuk sholatnya. Iman dan sholat percuma. Jelas ya? Kita ini kalau tidak sholat, kita sendiri yang rugi. Perhatikan. Ingat. Ya, kalau kita tak sholat, tak mau sholat, kita sendiri yang rugi. Kita sendiri yang rugi, bukan Allah. Ya, boleh tak bajeng tikul Allah, boleh tak bajeng, ya tak apa, sampai tak sholat Allah Ta'ala tak bingung. Jelas ya? Allah Ta'ala tak bingung. Kita ini kalau tak sholat Allah Ta'ala bingung. Malah kita yang bingung. Kapan dia besok? Mau kemana kita ini? Sawabat dzalik wa yuktabu, dan menulis Allah yang ditulis ya, menulis siapa Allah lahu bagi orang sawabat dzalik, yaitu pahala apa? Pahala yang disebut ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Loh, kita ini kalau membiasakan, kata Imam Al-Ghazali, membaca doa sesudah wudhu, maka kita ini akan ditulis pahala sampai hari kiamat. Terus pahala mengalir kepada kita ini. Gampang, lu ini terlalu udah hafal saya. Seandainya sampai membaca doa ini, ya, membaca doa sampai lengkap seperti ini, maka Allah akan terus menulis amal kebaikan kita ini sampai hari kiamat. Allah, terima kasih sama Allah. Saya tidak hafal, ya minim. Apa yang perlu kita baca sesudah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabi waj'alni minat mutatahhirin waj'alni min ibadi. Amalkan. Ambil wudu, selesai wudu terakhir, cuci kaki, selesai. Jangan kau berhenti dulu, jangan kau meninggalkan itu tempat wudu. Angkat tanganmu dan pandangkan matamu ke langit. Angkat tangannya, berdoa kepada Allah. Apabila doa ini diucapkan setiap kita berwudu, apa kata Imam Al-Ghazali? Allah terus menerus akan menulis amal kebaikan kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wajtanib, maka jauhilah, ya,
Kita ini suruh jauhi dari apa? Fi wudu'ika sab'an, di dalam wudu'mu sab'an 7. Artinya 7 golongan. 7. Ya. 7. Yang pertama adalah la tamfid yadaika fatarashal ma. Yang pertama, ya Allah, jangan mengetis-ngetiskan di waktu kita ini berwudu terhadap tangan dua kita. Habis wudu tangan tidak boleh begini. Tinggalkan itu, kata Imam Ghazali. Paham ya? Wudu kadang-kadang itu tidak boleh. Tinggalkan ya yang 7 ini, kata Imam Ghazali. Ya, itu la tamfid yadaika fatarashal ma. Maka jangan Anda mengetis. Apa bahasanya? Apa ini? Ngetes-ngeteskan ya? Ya itu dah. Jangan kau mengeteskan yadaika, dua tanganmu, fatarashal ma, terhadap apa itu? Percikannya air. Tentang ini kan percikan. Tak boleh. Dan juga perhatikan, ada sebagian ulama mengatakan jangan biasakan sesudah wudu kita ini jangan mengusap air wudu yang ada di muka kita. Selesai wudu tidak boleh aduan. Kenapa Habib? Karena setiap tetesan-tetesan yang ada di muka ini, makanya kita ini kalau habis wudu jangan begini. Kenapa? Di dalam kitab ini, di dalamnya mengatakan satu tetes dari air yang melekat di muka kita, tetesan yang jatuh itu, ya, Allah akan ciptakan itu satu tetesan malaikat, dan malaikat itu beristighfar kepada Allah supaya orang ini diampuni dosanya oleh Allah. Paham ya? Makanya kita ini kalau sudah selesai wudu, takbir, mundur, ya, lihat sama aku, lihat sama Habib, biar sampean paham, lihat sama Habib. Jangan dia biasakan kalau wudu sampean begini, ya, dahulu. Dan jangan dibiasakan sesudah wudu muka diserbet sebelum sholat. Kenapa Habib? Karena satu tetesan yang jatuh, ya, air wudu atau wudu, bekasnya wudu ini Allah ciptakan malaikat, dan malaikat itu akan beristighfar untuk kita ini semua. Makanya siapa orang yang melanggengkan wudu beda, ya, mukanya beda, cahaya. Tapi kalau orang ini tidak pernah wudu, orang ini sudah kulitnya putih, tak ada nurnya, tak ada nurnya sama sekali. Hatta orang ini sudah berutak, hitam, kulitnya hitam sudah, tapi orang ini atau wudu, sering berwudu, dawam berwudu, maka Allah akan memberikan kelebihan dari mukanya, akan bercahaya. Coba lihat pandangan-pandangan mukanya mereka yang sering berwudu, bersih, senang. Ulama-ulama, ya, kita pandang wajahnya, oh bersih, senang, cahaya, karena berwudu, ya. Hatta sampean sudah pakai sabun ini, sabun muka, saya beli harganya 50.000, 100.000, bersih, tapi tak sebersih orang yang berwudu. Ya, selain orang itu bersih, juga memberikan cahaya lain, jelas ya. Walhasil yang penting kita di waktu wudu jangan dibiasakan bekasnya wudu kita percik-percikan. Lalu juga larangan bagi kita wala taltum wajhaka. Dan juga yang nomor 2, 7 ya, tadi yang tidak boleh kita lakukan di dalam wudu. Yang nomor 2, wala taltum wajha, dan tidak boleh kita menapuk wajhaka, muka kita,
wala ra'syaka, dan juga kepala kita, bil ma'i, dengan air, latman, dengan tapuk subuhan. Kalau kita berwudu, tidak boleh kita menapuk-napuk tangan ini atau kepala, tidak boleh. Itu yang tidak boleh kita lakukan di dalam kita berwudu. Paham ya? Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, 7 ya. Yang nomor 3, wala ra'syaka bil ma'i latman. Nah, yang nomor 3, wala tatakallama fi asna'i wudu. Dan tidak boleh kita ini bicara di tengah-tengahnya wudu, kata Imam Al-Ghazali. Nomor berapa? Hah? Nomor 3 ya. Larangan ya. Wala tatakallama fi asna'il wudu'i, dan tidak boleh kita bicara di pertengahannya wudu, tidak boleh kita bicara. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala wudu. Nyampe tangan, istri manggil, mas, saya aku wudu, tidak boleh. Paham ya? Tidak boleh, terus ke wudu. Assalamualaikum, ada tamu, posisi wudu, diam jangan. Loh, ini orang salam ya, sunnah. Jawabnya kan wajib. Iya, posisinya antum dalam posisi apa? Paham ya? Posisi apa antum ini? Antum juga ibadah kok, ngambil wudu ini ibadah kok. Paham antum ya? Sampai nenek itu ada tamu, assalamualaikum. Sampai tangan, waalaikumsalam, teh, becak, wudu kok. Wala tatakallama fi asna'il wudu, tidak boleh kita bicara. Yang nomor 3 ya. Terus yang nomor 4, wala tazadu fil ghusli ala salasatil marat, dan tidak boleh kita menambahkan di waktu kita menyuci muka, tangan, rambut, telinga lebih dari 3 kali. Paham ya? Paling banyak 3 kali. Tapi lihat Habib, baca turun dong. Lihat Habib. 3 kali. Gak boleh lebih dari itu, kata Imam Al-Ghazali. Cuci tangan juga begitu, 3 kali. Ya, wala tazadu, dan tidak boleh kita menambahkan fil ghusli, di dalam kita membasuhi, ala salasati maratin, di dalam 3 atau terhadap 3 marat. Artinya tidak boleh kita nambah 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau lagi 10 kali. Tidak boleh lebih kita menyucikan anggota tubuh wudu ini lebih dari 3 kali. Tidak boleh. Itu larangan di dalam wudu. Paham ya? Jelas ya? 1 kali tidak apa-apa, 2 kali tidak apa-apa, 3 kali sunnah. Paham ya? Kita ambil 3 kali dah. Basuh tangan. Nah, 3 kali. Dari atas ke bawah, 3 kali. Tangan kiri juga 3. Tidak boleh dari lebih itu. 5 kali tidak boleh. Larangan itu. Belum ya? Nomor berapa tadi? Hah? Nomor 4. Nomor 5, wala taktur subbal ma'i min ghairi hajatin, dan tidak boleh memperbanyak, terlalu banyak, tidak boleh memperbanyak siapa Anda subbal ma'i, terhadap menyiramkan air, min ghairi hajatin, dari lainnya hajat, ma bimajrudin, dengan terus-terusnya, al waswasati, dengan was-was. Artinya bagaimana? Kita ini tidak boleh terus-menerus menyiram anggota wudu ini dengan air terus, dengan sifat was-was. Makanya was-was itu tidak boleh kita ini. Artinya bagaimana? Begini, tapi nawaitu terus begitu, nawaitu terus. Ya, tidak boleh kita terlalu banyak menyiram anggota tubuh kecuali ada hajat. Paham ya? Ada hajat. Apa hajatnya? Misal contoh. Ada luka, keluar darah di mukanya samping. Saya harus wudu, dibersihkan tidak bisa, terus mengalir ini darah ini ya, atau kena silet apa darah terus sampai bersihkan, siram. Loh, kalau saya ngurusi siram air ini, siram air luka ini, saya tidak wudu nanti. Bagaimana? Sampai wudu terus menerus.
disiram air dengan air yang banyak. Satu kali misalnya contoh, disiram, tapi posisi berwudu. Tidak apa-apa, karena ada hajatnya apa? Menghilangkan luka tadi. Kalau saya ngurusi luka itu tidak wudu-wudu, tidak sholat saya. Tidak apa-apa. Ambil air yang banyak, siramono itu. Sekaligus intinya diwudu. Tidak apa-apa. Karena ada hajat. Paham ya? Tapi kalau tidak ada hajat, makanya kita ini dilarang berwudu, beribadah, apalagi sholat kalau ada sifat was-was. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Was-was itu temannya setan ya, tidak boleh. No way. Apa? Nah, kadang begitu ya. No way. Kamu habis juga akibat. Tidak boleh was-was ya. Ini yang nawa itu. Sholat juga begitu. Kadang orang salli far. Beri permen dong. Enggak. Amin. Tidak boleh kita ini was-was, tidak boleh. Hanya kita ini was-was temannya setan. Ya, usul ada kadang habis sholat berjamaah di masjid, ya, dan perjalanan, dan sholat Jumat, ya. Usul di form. Contoh ya, katanya Habib ngocak kureceng dulu. Amin. Ini akan mengganggu kehusuannya orang lain, kan begitu? Paham ya? Kalau kita sudah niati usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu jum'ati, rak'atain mustaqbil ma'muman mustaqbil qiblati ma'muman, Allahu akbar, angkat tangannya jangan terlalu tinggi, ya. Sebahu ini di bawahnya telinga, ya. Allahu akbar. Paham ya? Ini cara-cara yang tidak mempunyai sifat was-was. Wudu juga begitu, ibadah juga begitu, lebih-lebih sholat. Dan juga perhatikan, banyak sekali orang di waktu takbiratul ihram dan meletakkan tangan kanan dan tangan kiri, melipat ya. Kadang-kadang taruh di atas. Imam Syafi'i kita ini dianjurkan untuk meletakkan tangan ini di pusaranya perut. Dan gelang tangan ini dipegang. Allahu Akbar. Tak ikut. Ada begini. Paham ya? Ini dipegang gelangan tangan. Allah diudel ini, udel. Yang belakang lihat tadi. Udel ini. Imam Syafi'i tidak mengajarkan. Dia tak ke bawah. Paham ya? Allahu Akbar. Ya. Nyaman. Kalau ya tanya. Allahu Akbar. Jelas ya? Ada begini orang Allahu Akbar. Mau kemana ini? Tapi pernah tanya, sama orang ini. Ini megangi hati saya pegangi. Mau kemana? Cetani sopa, tidak nak guru. Tak usah takuin apa ini. Paham ya? Tapi kalau di luar Imam Syafi'i, Habib tidak mau bicara. Paham ya? Kalau Imam Syafi'i itu. Kalau ini lihat, madhabnya apa sampai? Maliki, Hanafi, jangan. Seratus. Paham ya? Kita ini kata Imam Al-Ghazali tidak boleh ikut-ikutan iman ini. Ya, kalau kita ibadah tidak boleh ikut-ikutan. Harus punya prinsip, dalilnya ada. Ya, tidak boleh kita punya ikut-ikutan. Orang sholat ini, nyaman, ikut. Tidak boleh. Ada begini juga, Allah. Ikuti juga. Loh, sampai kok gitu sholatnya? Oh ya, saya ikut orang itu. Oh, iman roh ya. Paham ya? Tidak boleh kita ikut-ikut. Kita ngaji kok.
Yang bicara kitab Imam Ghazali, ya, imam besar. Dawuhnya ini tidak sembarangan. Beliau mengarang kitab ini pamit dulu sama Nabi, pamit dulu sama Allah. Allah, saya mau bikin kitab ini, ya, saya akan nukil dawuh-dawahmu, saya akan tafsir dawuh-dawuhmu ya Allah, hadis-hadismu wahai Nabi Muhammad. Akhirnya begini supaya kita paham ya? Sholat tidak boleh kita was-was. Berwudu juga begitu, tidak boleh. Jadi yang nomor 5 apa? Tidak boleh kita memperbanyak air yang kita gunakan untuk berwudu, menyiram anggota wudu dengan lebih-lebih air tidak boleh. Paham ya? Apalagi sampai ada sifat was-was. Was-was itu bukan sifatnya manusia, apalagi bukan sifatnya umat Nabi Muhammad. Was-was itu sifatnya setan. Dan pasti kita diganggu sama setan ini. Kalau ada orang sholatnya was-was, pasti diganggu. Ya. Kalau Habib boleh bicara, dulu di pondok ada murid masih sama Habib di madrasah. Satu pondok cuma Habib yang ngajar di madrasah. Ya santrinya Habib. Habib kasih tugas ngajar dan itu sekolah sama Habib. Mungkin kelas 3, insya Allah kelas 3 Jurmiyah. Jam-jam segini Habib sudah ngajar. Habib sholat subuh, ngaji kitab, selesai istirahat, ya, sampai setengah jam dari ngaji taklim subuh itu, lalu berangkat ke madrasah, ngaji madrasah, sekolah. Ada yang zikir awal, zikir sani, kismul awal, kismul sani, kismul rabi. Ya, kalau kelas 1 jumlahnya kelas 1. Mulai tangkalam sampai faslun itu kelas 1. Kelas 2 mulai faslun sampai ke belakang. Ya, sampai naat terus sampai ke belakang. Kelas 3 nadomnya nahu. Apa? Kadang kawakib, kadang ibriti. Kelas 3. Di waktu itu ada muridnya Habib, ya, sekolah sama Habib yang ngajar. Di waktu pagi hari subuh dia ngambil wudhu barengan sama Habib di jeding. Orangnya, ya, jedingnya pondok itu besar, panjang, bukan besar, panjang. Lebarnya ada 1,5 meter, panjangnya ada kalau 8 meter. Ya mungkin situlah, gitu ya. Tembok itu sampai besar, 8 meter. Lebarnya 1,5 meter. Ini banyak. Nah muridnya Habib ini kalau sudah subuh, anak ini sering duduk atau jurkong atau apa bahasanya. Kalau duduk naik di jeding apa? Atau duduk naik di jurkong, ya. Jongkok gitu. Naik di jeding. Gitu. Jadi ngambil wudhu begini pakai tangan. Habis itu ada Habib di sebelahnya. Nawai, muridnya Habib ini. Nawai, tak terakhir jumlah sama. Jumlah wah. Mandi sekali mandi lah. Sampai yang saya pernah ngajar gitu sama kau. Saya pernah ngajar tidak kayak ini caranya. Tidak boleh. Nawai. Jumlah lagi sama Habib. Tahu mas? Pagi nyaman, mandi lah dong. Di nama nawat. Paham ya? Jangan biasakan kita ini. Perhatikan, tidak boleh kita ini was-was. Paham ya? Untuk kita biasa untuk nawaitu untuk alirafil hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu untuk alirafil hadasil rafa'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Selesai tangan. Ya, paling sedikit paling minim sudah. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Usapkan tangan. Selesai. Salat. Paham ya? Falil waswasina, maka bagi orang-orang yang waswas, kata Imam Ghazali, falil waswasina, dan bagi orang-orang yang waswas, hati-hati. Kalau ada orang waswas ini, syaitonun, itu temannya setan. Imam Ghazali, makanya jangan waswas kita ini. Faliwaswasina, maka bagi orang yang waswas, syaitonun, yaitu setan, yudhika, maka tertawa siapa setan kepadamu,
Kalau kita ini was-was, setan ini tertawa sama kita, kata Imam Al-Ghazali. Nawai tak ada. Ayo, terus. Ada yang setan. Mau antum ditertawai setan? Mana Habib dah ada Habib. Tak mau madang setan. Mana mau madang guru sampai. Umat ini setan. Setan memang tidak ditampakkan oleh Allah, tapi setan ini menggoda kita. Minggu kemarin Habib terangkan, kalau kita sholat subuh, kenapa kok berat? Apa mau melek? Karena setan ini. Ya, Habib ini pernah dikasih ijazah sama guru Mbah, juga sekaligus guru. Apa kata Mbah? Kalau kita ini berat buka mata, ya di waktu pagi hari, maka angkatlah tangan, baca ayat kursi 1 kali, baca surat ikhlas 3 kali, baca surat Muawwidzatain 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Qul Allahu ahad, Allahu samad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali. Qul serupkan atau tiupkan ke telapak tanganmu, usapkan ke muka. Kenapa sekarang? Ya, kadang Habib begitu. Malam tidur ya berat, baca ayatan setan pakai mata baju buat kenapa? Ada berkah tak kuat tuh, kursi panas tak kuat, tak mampu setan ya. Tapi kalau kita ini digandoli, memperlek berat, tedung jong iya, sapu tak boleh sapu dia, selimutnya ya. Ke 7:30 ya, bilang sama ibunya, mata coba mak, coba mata coba pula mak, mari saya gedung, tedung boleh tuh, tak coba ibu mak. Saya ini nisyan dengan ibu, kok nisyan? Lupa ibu. Kenapa? Bapak saya bukan lupa yang bilang tedung boleh. Jelas ya? Ini setan. Makanya apabila kita ini mempunyai sifat was-was, maka kita akan ditertawai oleh setan, kata Imam Al-Ghazali. Bihim, bagi was-was, ya, bagi orang yang was-was, itu tawai sama-sama. Yuqalu lahu, maka ucapkan, kata Imam Al-Ghazali, yuqalu, maka ucapkan, lahu, bagi setan, Al-wilhanun, yaitu setan wilhan. Jadi kita ini kalau diganggu sama setan, namanya setan itu setan apa? Wilhan. Paham ya? Wilhan, begitu. Wilhan, jangan nakal kau. Itu wilhan. Kalau kita diganggu oleh setan, was-was setan, ya. Namanya setannya wil. Hanya jangan kasih namanya anak, Wil. Jangan membuat dia anak. Dan Habib Wilhan nyaman. Setan boyong. Paham ya? Namanya setan yang mengganggu kita ini, sholat kita diganggu, wudu kita diganggu, di waktu kita mau ibadah diganggu, itu namanya setan yang ganggu. Siapa namanya setan? Wilhan. Bukan Burhan ya? Bukan. Burhan bukan namanya setan. Burhanuddin, ya. Syihabuddin. Syihab itu obornya agama. Burhan itu penerang agama. Burhanuddin, penerangnya agama. Wilhanuddin, tak ada Wilhanuddin. Wilhan ya Wilhan, ya. Wilhan namanya setan. Hati-hati, jangan kasih nama. Ada orang pergi sama antum, ya, tapi antum tahu kalau orang ini bencinya antum, pergi kemudian dia anak beri nyaman, Wilhan, setan. Ada orang minta nama sama antum, ya. Bila minta nama anaknya bulu oleh 2 hari, bingung nyari nama, sampai mutusin
kasih nama Wilhan sudah Pak. Akhirnya besar nama Wilhan. Kita nggak tahu Wilhan itu namanya setan, apa itu? Kok berani sama nanti kalau setan mah setan. Iya ngawur namanya itu. Dan juga yang nomor berapa tadi? Tidak boleh kita was-was ya. Nomor 6 ya. Tidak boleh kita was-was. Yang nomor 7, wala tatawaddo bil ma'i syamsi, dan tidak boleh kita ngambil wudu dengan air jemuran. Artinya dijemur air itu. Tidak boleh. Kalau ada jeding, ada airnya, tapi tidak ada atapnya, jangan dipakai wudu. Yang siang ya panas. Kalau sekarang musim hujan mungkin ya panas. Ya, kadang di desa itu banyak jeding, tembok tidak ada atapnya, jeding. Nah, akhirnya mahal tuh ya, enggak kena matahari dong. Tidak boleh, paham ya? Yang nomor berapa tadi? Nomor 7 ya. Wala tatawaddu bil ma'i syamsi, dan tidak boleh kita berwudu dengan air syamsi yang kena matahari. Artinya airnya kena jemur matahari, kena matahari, panas airnya. Diwudu sama-sama tuhur. Tak boleh, tak boleh. Yang nomor berapa? 8 ya. 8. Wala min anwa'i sofriyati, dan tidak boleh kita berwudu min anwa'i dari banyak-banyaknya tempat, sofriyati dari tempat kuningan. Paham ya? Sofra. Makanya syafar itu maknanya kuning ya maknanya. Asfarun ahmarun merah, aswadun hitam, abyadun putih, asfarun kuning. Mana di sini katakan sofriyah, ya tempat, tapi tempat yang sebangsa kuningan, kuning, tidak boleh, ya jembungnya kuningan, tidak boleh, tidak kena matahari beb, tidak boleh, selama itu masih tempatnya sebangsa kuningan, paham ya? Fahadi sab'atun, dan ini 7 sudah selesai ya, 7 apa? 7 ya. Nomor berapa tadi? 7 ya. Wala tatawaddu, betul ya? 7 ya, ada 7 ya. Wala tatawaddu bil ma'i syamsi, yang nomor 6, dan tidak boleh kita wudu dengan air yang dijemur. Yang nomor 7, wala min anwa'i sofriyati, dan tidak boleh kita berwudu di tempat yang sebangsa kuningan. Fahadihi sab'atu, maka ini yang 7, yang 7 yang sudah disebut tadi. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Mengetiskan air ya. Yang nomor 2 apa? Menampungkan air. Yang nomor 3, tidak boleh bicara di pertengahannya wudu. Yang nomor 6, tidak boleh yang nomor berapa? Yang nomor 4, tidak boleh menambahi siraman lebih dari 3 kali. Yang nomor 5, tidak boleh menyiramkan anggota tubuh dengan air yang lebih. Yang nomor 6 ya. Yang nomor 6, wala tatawaddu, dan tidak boleh kita berwudu airnya yang kena, ya, yang kena matahari. Yang nomor 7 apa? Tidak boleh kita berwudu satu tempat yang tempatnya terbuat dari Fahadi sab'atun, dengan yang 7 ini makruhatun, yaitu makruh. Paham ya? Makruh. Makruh apa itu? Habib? Sesuatu yang dibenci oleh Nabi Muhammad, itu makruh namanya. Ini ataskan air, Nabi tidak suka. Paham ya? Menampuk-nampuk mukanya dan kepalanya dengan air, Nabi tidak suka. Paham ya? Dan juga tidak boleh kita bicara di pertengahannya wudu, Nabi tidak suka. Makruh itu hukumnya. Ya, ada tamu urut salam kita pertengahannya wudu, di waktu kita membasuh tangan ada urut salam atau dipanggil sama orang, jangan bicara kita. Kadang-kadang di waktu kita wudu ada aja yang gangguan. Yang anaknya rewel, yang istri manggil, mas, sampai neneknya wudu. Saya aku wudu,
Tidak boleh bicara, makruh itu. Nabi tidak suka dan tidak boleh menambah siraman dengan lebih dari 3 kali, dan juga tidak boleh kita menyiramkan dari air yang lebih karena itu kecuali kalau ada qudur, ada hajat. Dan juga kita tidak boleh mengambil air tersebut yang dapat sinaran dari matahari, artinya jemuran matahari, tidak boleh ya. Air kena jemuran matahari atau kena matahari langsung, airnya hangat, tidak boleh dipakai wudhu, makruh hukumnya. Yang nomor 7 yaitu air ada tempat tapi tempatnya dari tempat kuningan, makruh. Fil wudu'i, di dalam wudu, kalau kita berwudu maksudnya begitu. Wa fil khabar, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini apa kata Nabi? Anna man dzukirallahu inda wudu'ih dhaharallahu jazadahu kullahu, kata Nabi. Ada hadis ini. Apa hadisnya? Anna, sesungguhnya man, siapa orang, dzakarallah, yang zikir kepada Allah. Orang ini zikir sama Allah. Indal wudu'i, di waktu orang itu berwudu, maksudnya orang itu berwudu, wudunya orang maksudnya, dhaharallah, maka Allah akan sucikan jasadahu kullahu, jasadnya disucikan oleh Allah kullahu, semuanya. Berkahnya kita ini wudu, jasad-jasad kita yang asalnya kotor menjadi bersih. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Makanya sebagian ulama ya mengatakan orang kalau dawa wudu jauh dari penyakit corona. Betul, tidak salah. Nabi kok yang bicara. Nabi yang bicara. Apa kata Nabi? Siapa orang yang terus ya berwudu mengingat kepada Allah, ya, sesungguhnya orang yang ingat kepada Allah di dalam wudu, kan ingat itu. Nawaitu wudu al-rafa'il hadasin aswari fardalil, nyebut Allah, zikir sama Allah, maka Allah akan sucikan jasadnya, semua jasadnya. Ya, badan kita ini bersih, tangan yang kita wudu'i, muka yang kita wudu'i, tapi Allah bersihkan semua jasad kita. Betul kata ulama. Kalau kita ini sering wudu, ya, penyakit corona, tidak ada, karena bersih. Allah Ta'ala jaga orang ini. Corona. Tapi kalau orang tidak pernah wudu, ya Allah akan bisa orang. Waman lam yadkur, perhatikan ini kata Nabi ya. Hadis ini kita teruskan. Waman lam yadkur, dan siapa orang yang tidak mau berzikir, tidak ingat kepada Allah, lam yadhar minhu, maka Allah tidak akan sucikan minhu bagi orang itu. Kotor badannya. Kenapa? Karena orang ini tidak mau ingat sama Allah. Itu kata Nabi. Illa man asabahu ma, kecuali ma sesuatu asabahu yang asabahu yang menyiram hu terhadap ma, al-ma'u, apa air, kecuali air ya, bersih air, kecuali air mandi orang, air ya, air orang mandi dengan air bersih. Tapi untuk jasad Allah Ta'ala bersihkan. Selain orang itu tidak mau ingat sama Allah, tetap Allah tidak ada. Meskipun berkali-kali orang itu mandi, tapi tidak sifat zikir kepada Allah, tetap harum badannya, tapi dalamnya, dohirnya, batinnya tidak ada. Kenapa? Karena orang itu tidak mau ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudu toh, tidak mau mandi, wudu toh, tidak mandi orang ini, tapi ingat sama Allah, Allah akan bersihkan jasadnya. Semuanya. Kenapa? Karena berkahnya kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adabul ghusli, keterangan untuk tentang adab tata keramanya hadus mandi. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini ya. Dan kita bisa mengamalkan. Perhatikan ada 7 tadi ya, keterangan yang tidak boleh kita lakukan, dan apabila kita lakukan maka hukumnya. Ya Rabbana tarafna